दिल्ली विच एक अहम तरीन समारोह दौरान तीन तख्तां दे जथेदार साहिबान वालों चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन पद्मश्री सरदार जगजीत सिंह दर्दी नूं पंथ भूषण की पदवी प्रदान की गई। पेश है इस बाबत साडी एक रिपोर्ट। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो तखत श्री दमदमा साहिब के भी जथेदार ने अते तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब के जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह जी ने प्रसिद्ध पत्रकार विद्यादानी पंथ सेवक चढ़दी कला ग्रुप के चेयरमैन अते पद्मश्री अवार्डी भाई साहब सरदार जगजीत सिंह दर्दी नूं पंथ भूषण की पदवी प्रदान की है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हाल विखे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आयोजित प्रभावशाली समागम नूं संबोधन करदिआं इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी INS के प्रधान श्री मोहित जैन ने सरदार जगजीत सिंह दर्दी की अगवाई हेठ चढ़दी कला मीडिया ग्रुप द्वारा फिरकू सद्भावना कौमी एकता खास करके सिक्ख्या पंजाबी भाषा सभ्याचार और भारतीय विरासत लई जो शानदार भूमिका निभाई गई है उसकी भरमी प्रशंसा की। उन्हें कहा कि सरदार जगजीत सिंह दर्दी 1988 तो INS की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मैंबर ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Pleasure and privilege to be a part of this felicitation program of Shri Sardar Dardi Sangh ji, who has been honored with a prestigious honor of Padam Shri. So many hearty congratulations to you, sir. I've known Dardi Sahab for a very long time as a very dear colleague in our industry society, Indian Newspaper Society. He has been a veteran, not just a media player, but also a very leading light in the society. We have learned about his contributions in the field of education, culture, and the upliftment of the whole society in general. I have heard so many good words about you, Dardi Sahab, today from the illustrious colleagues and speakers over here, that my words will fall short of whatever I say further. I have just written down a Punjabi couplet. If you allow me, I will share that for you, sir. It goes like this. एक संग तराश कुछ पत्थरां नूं तराश के रखदा है, पर खुदा कुछ इंसान खुद तराश के भेजता है। अपने लिए ही नहीं सारे समाज वास्ते एक विश्वास भेजदा है। इस तरह दे इंसान ते अल्फाज सदा निराले हुंदे हैं, इन्हां दे दिल ते जहन सदा उजाले हुंदे हैं। दर्दी साहब, आपके लिए दुआ सिर्फ इतनी है, हे वाहे गुरु, इहो जिहे इंसान ऊपर सदा अपना साया रखना, दुनिया दिया सारी खुशियां देना ते सदा चढ़दी कला च रखना। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका ने सरदार जगजीत सिंह दर्दी वालों पिछले 60 सालों तो सिखां अते पंजाब की भलाई अते पंजाबी भाषा के विश्व पद्धर उत्ते प्रचार ते प्रसार दे लई निभाईਆਂ सेवावां नूं उजागर कीता। ਅੱਜ सरदार जगजीत सिंह दर्दी साहब उन्हां नूं ਵਧਾਈ देण वास्ते ਇੱਥੇ पहुंचे। सारी सत्कारयोग संगत गुरु महाराज की फतेह सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिथे सिख पंथ ने हमेशा इन्हां नूं शलाघा कीती है, अज देश की हुकूमत ने भी इन्हां नूं पद्म श्री दे अवार्ड दे के इन्हां दीयां सेवावां नूं दे उत्ते एक मोहर लाई है। दर्दी साहब 12 साल की उम्र तो भावें जेल कटनी पई होए, मोर्चे लाने पे होण, और विद्या के खेत्र दे विच तालीम लैण तो बाद इस मीडिया के युग दे विच आए और चाहते तो वह भी दूजे मीडिया चैनल की तरीके नाल कमर्शलाइजेशन करके पैसे कमा सकते सी, क्योंकि ये कोई अंत नहीं है इस लाइन दे विच। मगर इन्हां ने अपने विरसे नूं, अपनी गुरबाणी नूं पहल देंदे हुए जिहड़े गुरबाणी चैनल शुरू किए और नाम रखा चढ़ती कला, और वाकई गुरु महाराज ने हमेशा इन्हां दे उत्ते चढ़ती कला रखी। अज देश की सरकार का इन्हां नूं ऑनर करना मैं समझदा समूचे सिख पंथ नूं ऑनर करने की गल है।
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਥਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਮਹਿਜ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरा ख्याल है कि सारे तुसी मेरे नाल मुतफक हो गए कि सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी ते ये शेयर बड़ा टुकदा है। सरदार जगजीत सिंह दर्दी जी मैं समझदा कि एक परसनैलिटी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन ने अपने आप च उन्होंने ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ 1960 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟ ਲਈ। 62 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਤਜਰਬਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਉਫਾ UFA, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਰਦਾਰ ਦਰਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਉਦੋਂ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 1969 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ, 1469 ਤੋਂ 1969। ਹੁਣ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮੋਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਈ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਏਬਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੀਰਘ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਜੀ ਲਈ, ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨ ਬਟ ਐਵਰੀ ਸਟੋਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਜੈਮ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਬਟ ਲਾਈਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਿਆ
ਪੰਜੋ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ अन्य ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੰਚਸੀਨ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜੌਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੈਲੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਬਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜੇ, ਔਰ ਹਰ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੰਥ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਾਲਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮਿਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ कि तूफान पे हंसता है सफीना मेरा, पत्थर को कुचलता है नगीना मेरा। तूफान पे हंसता है सफीना मेरा, पत्थर को कुचलता है नगीना मेरा। तू तो धूप से भागे है साए की तरह, सूरज को बुझाता है पसीना मेरा।
ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਥ ਭੂਸ਼ਣ, ਪੰਥ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਫਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੌਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਚਮਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਚਮਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਕੌਮ
ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਕਿ 1951 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ। ਔਰ ਉਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 21 ਆਦਮੀ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦੀ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ FA ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 1951 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 21 ਦਿਨ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਦਰਦੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਔਰ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਥਾਣੇ ਬੜੀ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਕਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਐਸ਼ਿਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ਿਸ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਦਰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਟਰਾਈ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ TV ਚੈਨਲ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਵਨ ਮੈਨ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਚੈਨਲ ਰੋਜ਼ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਫਾਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ, ਜੋ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਅਜੀਤ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਲੱਸ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਕਿ ਦਰਦੀ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ। ਸੋ ਫਾਰਨ ਟੂਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦਰਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਫਾਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ।
ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 50 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ, ਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੋਮੈਂਟੋਜ਼ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। इस मौके सरदारनी जसविंदर कौर दर्दी, चढ़दी कला ग्रुप के डायरैक्टर सरदार हरप्रीत सिंह दर्दी, CEO डॉक्टर इंद्रप्रीत कौर दर्दी तो इलावा सरदार JP सिंह, अमृतपाल सिंह, अमरजीत सिंह MD साहिल फैशन बाजार, तरलोचन सिंह साबका MP, डॉक्टर जसपाल सिंह साबका वाइस चांसलर ते मौजूदा मैंबर घट गिणती सिक्ख्या कमीशन, प्रोफैसर ऑफ जर्नलिज्म डॉक्टर हरजिंदरपाल सिंह वालिया, भाई साहब भाई चमनजीत सिंह जी, लाल सिंह साहब, विज्ञानी रणजीत सिंह जी, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब, नैशनल इंटैग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट्स दे प्रधान प्रितपाल सिंह पन्नू, ऑल इंडिया सिख फोरम दे प्रधान प्रोफैसर हरमीत सिंह, यंग प्रोग्रेसिव सिख फोरम दे प्रधान डॉक्टर प्रवलीन सिंह, वर्ल्ड सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स दे प्रधान सरदार मनदीप सिंह चड्ढा ਅਤੇ पंजाबी प्रमोशन काउंसिल दे प्रधान जसवंत सिंह बॉबी भी हाजिर रहे। जे सक्सैस लैनी है ना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਵਾਕੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਦੇ, ਨਾਲੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।